Hey guys, today we are going to meet one of our favorite team members here at Zol Studios. Meet Zorro. He directs, he shoots, he edits, he also does photography. He is an all-around jack of all trades, better than just one specialty, and that's what makes Zol Studios amazing. So Zorro, thanks for coming out. Today we want to talk about what you've learned in the last year at Zol Studios. Tell us, what are some of the things that you think that you would want to teach yourself maybe even 3 years ago before you started film school? Because we're going to learn a lot today. We're going to learn about what he's learning in film school and what he's learning outside working in the industry itself. So a lot of things that his colleagues can learn from and his parents and family could really admire all his hard work in his journey. So Zorro, go ahead, take it away. Tell us all about your journey, when it started, how it started, where you've been, and what you've learned. So yes, bro, that's the question that I can answer a lot, but I'm gonna try to keep it short, right? So before I come to Zol Studios, I was just learning film. So when I first got to America, it was 3 years ago. After I got 6 months and I got to America, I came to you. So what I learned throughout these years, it's more hands-on, practical, like working with the clients more. So I haven't even touched a camera like before I came here. Like I was just an actor back home, right? So after I got to America, shooting with you guys outside, like meeting with a lot of people, like handling clients and understanding really like what we're doing and what my responsibility is. That's the one thing that I learned the most. And then to be able to deliver what they need and what my skill sets are gonna be like, it took me a while for me to like able to understand like what kind of job like I'm really doing and what kind of responsibility like I really have. So I thought the work that I have to do, it's very hard, right? Like it takes a lot of work to do, but actually like it just really understanding like your responsibility and just do it though. Like instead of thinking like too much like, am I be able to handle this kind of work, am I be able to handle this kind of client, like if you really don't lie yourself and put the work in, like do your homework. For example, like if you try to shoot like photos and video like as professionally, like you gotta really know what you're doing. So you gotta really learn like on your own, or like what you do in your free time, so that you can actually nail that on the field, right? So Zol Studios မှာအလုပ်လုပ်ရတာဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Zol Studios နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်လူတွေနဲ့လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နည်းနည်း compare ပြချင်တယ် right? ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် film school လဲသွားနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘက်ကို project တွေလုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီမျိုး freedom က preparation ကအလောက်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုး passion နဲ့အလုပ်လုပ်တာ right? ဒီ Zol Studios မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကြတော့ strict ဖြစ်တယ် which means အဲ့လိုမျိုးpreparation အရင်များတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်ကိုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့က preparation time အရင်အချိန်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီလို client လိုချင်တာကိုတေချာ deliver လုပ်တာအများဆုံးကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးရိုက်ပေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီလို concert shoot တွေအရင်များတယ် and then ဒီလိုမျိုး event coverage တွေရှိမယ်ဒီလို non profit ဟာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး photos and videos အဲ့လိုမျိုးဟာတွေအဓိကလုပ်တယ်ဒီ video လုပ်ကိုစလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာပုံမြင်လဲဆိုတော့ဒီလုပ်ကကျွန်တော်ရေရှည်လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးသတိထားမိလာရပါတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တနေရာထဲမှာရှိနေလို့မရ။ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကဒီလိုလားဒီကလုပ်ပြီးရင်ဒီလိုပဲပြန်သွားလိုက်ဆိုတာမျိုးမရှိနေဘူး။ Zol Studios နဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလို event တွေဒီလိုမျိုးပွဲတွေအများကြီးရတယ်ဆိုတော့နေရာတွေအများကြီးရောက်နေလူတွေအများကြီးနဲ့အများတန်းတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီကတစ်ခုကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဟာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆို you always growing like every day like every time အဲ့လိုမျိုးဒီလိုပြဿနာတစ်ခုကဒီလိုမျိုး format တစ်ခုတည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြိုပြီးစဉ်းစားလို့ဖြေရှင်းလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆို you got to အဲ့လိုမျိုး think of all the ways that အဲ့လိုမျိုးဒီလို client ရဲ့ဟိုဖြစ်ဖို့အလုပ်တစ်ခု 100% အဲ့လိုမျိုး smooth ဖြစ်သွားဖို့အတွက်ကကျတော့အဲ့လိုမျိုး creative ဟို industry ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာတစ်ခုကကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလို future အတွက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်း okay ငါဒီအလုပ်ပဲအဆင်ပြေတယ် right ကျွန်တော်အခုဒီလိုမျိုးနေရတာဘာညာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ grow ဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တင်ယူချင်သေးတာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ချင်တာကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပြချင်တဲ့ဟာဒီမျိုးကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး proof လုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဒီမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဘာနောက်တော့မှအဲ့လိုမျိုးမရှိခဲ့ချင်ဘူး like I mean like I want to push my potential like to the fullest, right? So yeah, that's my future, like you know that's what motivating me right now. Like throughout these years, the biggest lesson I learned isကိုအားတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်နေလဲပေါ်ဝင်မှုတည် right? ကျွန်တော်တကယ်
အလုပ်ခွင်တော့ရောက်မှဒီလိုမျိုး camera setting မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးရိုက်မဲ့ shot လေးဆိုပြီး figure out နေရထက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ concert တွေရိုက်တယ်ကျွန်တော်အခုဒီအလုပ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် concert တွေအများဆုံးရိုက်တယ် non profit event coverage birthday party အဲ့လိုမျိုးဟာရအများကြီးကိုလေးလာထားတာကိုတကယ်အပြင်မှာအသုံးချနေတာတော့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အားလက်ချိန်မှာကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့အပေါ်ပဲအဓိကမူတည်ရဆိုတော့အဲ့ဒါကို focus လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဖြေတွေအများကြီးပေါ်လာ right မင်းဘာလုပ်ထားလဲမင်းဘာမလုပ်ထားဘူးလဲဆိုတာကတကယ်အလုပ်ကအလောက်ခတ်တာမဟုတ်တကယ်ကိုယ့်အချိန်ကိုဘယ်လို invest လုပ်လဲကိုဘာကိုလေးလာနေလဲကိုအားတဲ့အချိန်မှာဒီ video အတွက်မင်းအလုပ်လုပ်ပြီဆိုရှင်ဒီအပေါ်မှာမင်းကောင်းအောင်မင်းအမြဲတမ်းလုပ်နေရလားအဲ့ဒီ question တွေကပဲအရေးကြီးရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် right ဆိုတော့ဒီနေ့တင်မှာကျွန်တော်အလုပ်ဖတ်ပဲတေချာပို့ပြီးတော့ focus လိုက်တဲ့အချိန်မှာ it's a dramatic change though. Like ကျွန်တော် lifestyle ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ focus ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ခါတိုင်း view site နေတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်အတွက်အဲ့လိုမျိုးတကယ်အရေးမကြီးပါလား like ကျွန်တော်ရဲ့ future အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ဟာကဒီဟာပဲဆိုတာပို့ပြီးပေါ်လွင်သွားတယ် so like it's like it almost create the new identity of me like ကျွန်တော်အထက်မှာရှိတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ဒီလိုအပြင်ကိုဆွဲထုတ်လာတဲ့ပုံကလည်းမျိုးဟေးရတာပျော်တယ်ဆိုတော့ like it's like I mean productive ဖြစ်နေတာကအရေးကြီးတယ် right so now that's so yeah like so that might be the biggest thing that I learned like throughout these years yeah so Zo Studio so ကျွန်တော်စလာတော့ကလည်းအခုဒီလို film ကိုကြိုက်တာတခုတည်းအတွက်နဲ့လာကွာ okay bro video တွေတင်နေရတွေ့တယ်ဒါပြီးတော့ see what's up right ဒါပေမဲ့တကယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားပြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးဒီအလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့အရင်သိဖို့လိုဒီလိုမျိုးဒီလို photography videography business မှာဒီလိုမျိုး America မှာတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ workflow ကိုဒီလိုမျိုးစပြီးထိတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျတော့ okay like ဒီဟာကငါသိထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ငါထင်ထားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလို fear တစ်ခုနဲ့စပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆက်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ freak out မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီမျိုးနင်းသားပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးလာတာပေါ့ကျွန်တော် camera ကင်လာတယ်ပါကျွန်တော်ဘာမှမသိကျွန်တော် like from the scratch ကျွန်တော်အကုန်စပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးသင်ယူခဲ့တာဆိုတော့ဒီအလုပ်ကိုတေချာလုပ်ချင်တာတေချာမှ Zo Studio ဆိုလာစေချင်တယ်ပြီးတော့ဒီလို challenge ကို accept ဖို့လုပ်တယ်နေရာအသစ်တွေဒီမျိုး client အသစ်တွေလို့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတာဝန်ကငင်းပေါ်အဲ့လိုရောက်လာတယ်ကွာမင်း handle မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင် handle လုံးလာနိုင်မယ်လို့လည်းမထင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအချိန်ဖြုံးနေရပါလိုက်ခိုးအတွက်ကိုလည်းအချိန်ဖြုံးနေရပဲပေါ့ဆိုတော့ဒီအလုံးနဲ့ဒီလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုလုံးချင်တယ်ဆိုတော့လူတွေကတော့ I mean ဒီလို camera ကိုကြိုက်လို့ဒီလိုမျိုးကင်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် you just have to love it and အဲ့လိုမျိုး committed ဒီလိုမျိုး discipline နဲ့ဒီလိုမျိုးနေမှရမယ် and the rest is easy though like you guys are very chill like you guys are very အဲ့လိုမျိုး very good people ကိုကျွန်တော်တို့ surrounding ရတယ်ဒီလို energy အများနဲ့ကောင်းနေတယ် right ဒါပေမဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပဲနေလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်လားအဲ့မျိုးအဲ့လိုမျိုးနေလို့ရှိရင်လည်းကိုတိုင်ကပြောမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တကယ်လာပြီဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရှိရင်တော့ I mean you got to be ready though you know yeah I mean look at us right man Look at this, we're living the life. Yeah, we're living the life, bro. I mean, famous.